सरस्वती नमस्तुभ्यं वरते कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Namaste, namaste, and good evening, everyone. So we will now start with today. We will start with chapter 10. But before that, in last class we had done an Ananya Chindanam exercise. I'm not sure how many of you have possibly done that every day of the week. We can actually discuss about your experiences maybe at the end, towards the end today. At the end, anyhow, I'm going to actually enhance that Ananya Chindanam with the philosophy of this chapter, the 10th chapter. So we will have a revised version at the end of the day, and you can continue to do that without much of a change, but then there will be some enhancements. We will start with the 10th chapter. 10th chapter is named as Vibhuti Yoga, or the glorious manifestations of the infinite self. അതിന്റെ പ്രീകേഴ്സർ ആയിട്ടുള്ള 3 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗ, രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗ, ആൻഡ് the last chapter, that is what is that name of that chapter? Rajavidya, and the last chapter was Rajavidya Raja Yoga. Before that it was the Akshara Brahma Yoga. So it is the Jnana Vijnana Yoga, Akshara Brahma Yoga, and Rajavidya Rajaguhya Yoga. The self that enlivens you is universal. That is the message that we understood from chapter 7, that is Jnana Vijnana Yoga. It was actually giving you the applied aspects of the
infinite self, applied aspects of the infinite self is not perceivable. It is without any properties. The moment that it gets transformed into this universe, this chapter described that as those aspects, so that we are able to actually equate ourselves with that universalness that is within us. And the next one was about the imperishability of the infinite, from which this universe came about. And then the Rajavidya, which is about the infinitude that is the basis of everything, which is this universe, as well as each and every one of us. നമ്മുടെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളും, അത് ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു explanation ആയിരുന്നു ആ രാജഗുഹ്യത്തിൽ. Infinitude in the self is the infinitude, is representing that infinitude within us. So അത് ആ transformation from the infinite to the individual, to the universe initially, and then to the individual. ആ ഒരു മൂന്ന് transformation. So in the infinitude, and then the macroscope, പ്രപഞ്ചം, the സമഷ്ടി പ്രപഞ്ചം and the വ്യഷ്ടി പ്രപഞ്ചം, the macroscopic view. അങ്ങനെ മൂന്ന് തലത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ one contained within the other, the micro contained in the macro contained within the infinite. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കണം. The micro contained within the macro contained within the infinite എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് സംഗതികളും, എന്ത് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും വിജയങ്ങളും തോൽവികളും ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ശക്തി നമുക്ക് ആവാഹിച്ചെടുക്കാനും അതനുസരിച്ചിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. റെഗുലറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അവസാനം നമുക്ക് ആ രാജഗുഹ്യ യോഗത്തിൽ തന്നെ 9:22 പറയുന്നത്. അനന്യ ചിന്തയന്തോ മാം യേജനാഃ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഓഫ് undeviated attention to the fact that I am the self contained within the universe, self contained within the infinite. അത് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ബുദ്ധിയും എല്ലാം വേറിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ആ യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് നമുക്ക് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൽ നിന്ന് ആ ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് പോകുവാനും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കണം. അപ്പൊ അതായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോ ഈ ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ആ ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ആ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ടും ത്വക്കിനെ കൊണ്ടും ചെവിയെ കൊണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ശ്രവണം അങ്ങനെയുള്ള ആ എല്ലാ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ്. അത് എന്നുള്ള ബോധമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ആ അനന്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ സാധിക്കാത്ത സംഗതികളെ എല്ലാം സാധിക്കാനും അതുമാതിരി ഇപ്പോൾ സാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിന് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നാണ് ആ 9:22 പറഞ്ഞതും. അത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ തന്നെ ഒരു ഏറ്റവും കഴമ്പ് തന്നെയാണത് എന്നുള്ള ആ വസ്തുതയും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഏറ്റവും ദ സെൻട്രൽ ശ്ലോക ഓഫ് ദ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പോ അത് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അത് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ, ഹൗ വി എക്സ്പാൻഡ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടും. നമ്മൾക്ക് ആ ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രതിഫലിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉന്മേഷമായിരിക്കും. മനസ്സിന്റെ ഉന്മേഷം, സന്തോഷം, മുഖത്ത് വരുന്ന പ്രകാശം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം, പിന്നെ എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഈ അഹങ്കാരമില്ലാത്ത വിശ്വാസം, ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയായിട്ട് മാറുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളെ എടുക്കേണ്ടത്.
അപ്പൊ അത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇനി നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ അനന്തതയെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സ് ബുദ്ധി ശരീരത്തിലേക്കൂടെ പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വിഭൂതികൾ, അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇനി ശ്രീകൃഷ്ണൻ വർണ്ണിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തോടുകൂടി നമ്മളെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചും കൂടി അതിനെ ആട്ടി ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ വിഭൂതികളെ പറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്, അതെങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് കുറെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ മാത്രം വിഭൂതികളായിട്ട് കാണരുത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി അതിന്റെ തത്വാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് അതിനെ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പുറമെ കാണുന്ന, ബാഹ്യമായിട്ട് കാണുന്ന, പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും എടുത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത് വിഭൂതികളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിനെക്കാട്ടിലും ആദ്യം തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വിഭൂതികൾ എന്താണ്, കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്ത ആയിട്ടുള്ള ചില ശക്തികൾ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ശക്തികളാണ് ഈ വിഭൂതികൾ എന്നുള്ളതും കൂടി ആദ്യം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ സമയം നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ ഓടിച്ച് കടന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. കാരണം അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന സംഗതികളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ പവർ ഓഫ് ദ സെൽഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രകാശം, അത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു 9, 20, 22 പറഞ്ഞ മാതിരി അത് ആ ശക്തിയാണ് നമ്മളുടെ യോഗവും നമ്മളുടെ ക്ഷേമവും കാത്തു രക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ യോഗം, അതായത് പുതിയതായിട്ട് നമ്മളുടെ കഴിവുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്നതും നമുക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ദ ഇൻഹറന്റ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് വി പൊസസ്, ബിക്കോസ് വി ആർ ഇൻഫിനിറ്റ് ആൻഡ് therefore all the proper anything that you can think of, we are capable of doing it. So those are the inherent capabilities that we have never realized. അങ്ങനെയുള്ള ആന്തരികമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ശക്തികളെ നമ്മള് ആദ്യം തന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ടത് സെൽഫ് എഫേർട്ട് എന്നുള്ളവരാണ്. എനിക്കിത് വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് ആദ്യം വരേണ്ടത്. എന്ത് തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് വിഷണറായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും അതല്ല, അത് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ള ബോധം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയാണോ നമ്മൾ അറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അതിനെ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ശക്തി, അതാണ് സെൽഫ് എഫേർട്ട്. എന്താണോ നമ്മള് അറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, എന്തിനാണോ നമ്മൾ അറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, അതിനെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറകിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശക്തി. ആ സെൽഫ് എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് മാത്രം പോരാ, അത് വരുമ്പോൾ, ആ സെൽഫ് എഫേർട്ട് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഫോക്കസ്, ഡെഡിക്കേഷൻ, സെൽഫ് കൺട്രോൾ, ഇക്വാനിമിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാനസിക തലത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. ഇന്റലക്റ്റിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും, ബുദ്ധിയുടെയും മനസ്സിന്റെയും ശക്തികൾ. ഫോക്കസ്, ഡെഡിക്കേഷൻ, സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഇക്വാനിമിറ്റി. ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഇനിയും കൂടുതൽ അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ വരും. അപ്പോ അത് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ടുള്ള കേപ്പബിലിറ്റീസിനെ പുറത്തേക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എക്സ്റ്റേണൽ എക്സിബിഷൻ ഓഫ് അവർ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുമാതിരി ക്ഷേമം, ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മളുടെ കഴിവുകളെ അതിനെ കൂടുതൽ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയെടുക്കുവാനും ഉള്ളത് നശിപ്പിച്ച് കളയാണ്ടിരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ശക്തി, ഫോക്കസ് ആൻഡ് ഡെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ 2 ക്വാളിറ്റീസ് അവിടെയും കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമ്മളുടെ അതിനെ ഇൻഹിയറിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മളുടെ കഴിയിൽ വി പൊസസ് ദീസ് ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് therefore we exhibit them by habit as experienced people do എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയുള്ള ഇതിലേക്ക് വരുന്നു. അത് ഈ പുതിയതായിട്ടുള്ള യോഗം വഴി കിട്ടുന്ന പുതിയ സംഗതികളെയും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻഹിയറിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആക്കി മാറുന്നു. ഇതിനെ ആണ് നമ്മളുടെ ദ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് വിത്തിൻ us. അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ദേവന്മാരായി മാറുകയാണ്. ദേവാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഈ ശക്തികൾ, എന്റെ ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് ബ്രഹ്മൻ എന്റെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവായിരുന്നു കൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ശരീരത്തിന് അത് പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ട്, ആ ശക്തികളെ പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഈശ്വരന്മാരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ദ ദേവാസ്, ദ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റീസ്. അത് ഏത് വിധത്തിലാണ്? 2 വിധത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കാം, ക്ഷേമം വഴിയും യോഗം വഴിയും. അതിന് രണ്ടിനും ഈ പവർ ഓഫ് ദ സെൽഫ്, ആത്മതത്വം നമ്മളെ സഹായിക്കും. എങ്ങനെ? എപ്പോൾ? അനന്യാസ് ചിന്തയന്തോമം. നമ്മളെ അനന്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് സംഗതി നമുക്ക് വേണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുവോ അത് നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ പവർ ഓഫ് ദ സെൽഫാണ് ബിഗിനിംഗ്ലെസ് സുപ്രീം പവർ വിതിൻ. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ബ്രഹ്മതത്വം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതാണത്. ബിഗിനിംഗ്ലെസ്, അതിന് ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്തതും പരമോന്നതവുമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തി നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു. അത്
ആ ശക്തിയെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് ശക്തി? ഇൻഫിനിറ്റ് പവർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. യൂണിവേഴ്സൽ എന്താണെന്ന് കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ശക്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ശക്തികളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വന്ന് പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് പവർ യൂണിവേഴ്സൽ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്, വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്, ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക്, ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഫീൽ ലൈക്ക്, ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്രസ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയില്ല നമുക്ക്. അതാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത എന്റെ ശക്തികൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഒരാള് നമ്മളെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഗിത്താർ പ്ലേ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് എ പവർ ദാറ്റ് ഇസ് വിത്തിൻ മീ, ബട്ട് ഐ ഡു നോട്ട് നോ വെദർ ഐ ഹാവ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ ഐ ക്യാൻ ബിക്കം എ ഗിത്താർ പ്ലെയർ. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെ ഓരോന്നും എന്ത് സംഗതികളാണെങ്കിലും എനിക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് ഇടണം എന്നർത്ഥം. അത് ആ ആബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കേപ്പബിലിറ്റി, ഡോർമെന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന കേപ്പബിലിറ്റീസിനെ റിഗറസ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ജീവൻ വയ്പ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. റിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസിലൂടെ ഈ ശക്തികളെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഋഷീസ്, അവരെയാണ് ഋഷിമാര് എന്ന് പറയുന്നത്. ഋഷി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ റിഗറസ് പ്രാക്ടീസ് വഴി കാര്യങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ള റിഗറസ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഋഷിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഋഷീസ് ആർ ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു റിയലൈസ് ദേവാസ്. അവര് ദേവന്മാരെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു, ഋഷിമാര് പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു. Rishis are those who realize devas through rigorous and dedicated practices to bring out the physical capability. ദേവന്മാരായി മാറ്റുന്നു നമ്മളെ ഋഷിമാരുടെ. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഋഷിമാര്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഋഷിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? The rigorous practices, your intention and your capabilities and your commitment to do rigorous practice is the rishi that is residing. എല്ലാവർക്കും ഋഷിമാരാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ ശക്തികളാണ്. അങ്ങനെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോ ആദ്യത്തെ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സംഗതി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിഭൂതികളായിട്ട് മാറുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശക്തികൾ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. എന്തൊക്കെയാണത്? ഇന്റലക്ട്, വിസ്ഡം, നോൺ ഡെലൂഷൻ, ഫോർഗിവ്നെസ്, ട്രൂത്ത്, സെൽഫ് റെസ്ട്രെയിന്റ്, കാംനെസ്, ഹാപ്പിനെസ്, സോറോ, എക്സിസ്റ്റൻസ്, നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ്, ഫിയർലെസ്നെസ്, നോൺ ഇഞ്ചുറി. അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ്. ഇതൊക്കെയാണ് വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന വിഭൂതികളാണ് ഇതൊക്കെ. ഈ വിഭൂതികളെയാണ് ഇതെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ഋഷിമാരാവണം. അപ്പൊ ഋഷിമാരായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഈ ശക്തികളെ, ദേവശക്തികളെ നമ്മളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് വരും എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് വിഭൂതികൾ. ഇതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഫിനിറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ്. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് അതാണ്. ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് അർജുന, അർജുന നിന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് പറയാൻ പോവുകയാണ്. ബിക്കോസ് യു ആർ ഈഗർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ആൻഡ് യു ആർ എ കീൻ സ്റ്റുഡന്റ്. എന്നോട് എല്ലാം സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണ, ബിക്കോസ് യു ആർ അർജുന, ബിക്കോസ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ keenly interested in acquiring this knowledge and understanding this and identifying with it without any reservations. അതായത് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാം, എനിക്കിത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല. അർജുനന് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് കൃഷ്ണൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സംശയങ്ങളില്ലാത്ത മനസ്സിൽ അവിടേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ വാസ് റെഡി ടു ഫർദർ എലോബറേറ്റ് ദ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം സെൽഫ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയണം ആദ്യത്തെ വേഴ്സിൽ. And the glories of the self are not evident even to those who are blessed with the inherent capabilities. അതായത് ഈ ഇൻഹറന്റ് കേപ്പബിലിറ്റി ദേവന്മാരെ പ്രകാശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഋഷിത്വം കാണിച്ചു കഴിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോലും, ഋഷിമാർക്കും ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഇതിനെ പറ്റി ശരിയായിട്ടുള്ള ഈ ശക്തിയെ പറ്റി ശരിക്കും ബോധമില്ല. അതായത് വളരെ വളരെ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഈശ്വരത്വം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സംശയം വരാം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡൗട്ട് അവർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. ബിക്കോസ് ദ സെൽഫ് ഈസ് ദ വെരി റീസൺ. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൽഫാണ് ഇതെല്ലാമായിട്ട് മാറി വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മാറി വന്ന സംഗതികളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലെ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അത് കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ ബേസിസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. One who can understand that the self as the unborn, അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആൻഡ് ഇംപെറിഷബിൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. If you can understand that and the beginninglessness and the supreme power as the supreme power within and without, നമ്മുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും എല്ലായിടത്തും ഇരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ്
എൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവെന്നുള്ള ബോധം നമുക്കുണ്ടായാൽ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് വൈസ്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ. ആൻഡ് ബിക്കംസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ലിബറേറ്റഡ് ഫ്രം ഓൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എല്ലാ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിലീസ്ഡ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എല്ലാ ശക്തികളും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അങ്ങോട്ട് വന്ന് പതിക്കുന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ശക്തിയും എനിക്ക് നേടാനും എനിക്ക് നേരിടാൻ, എന്ത് പ്രതിസന്ധികളെയും എനിക്ക് നേരിടാനും ഉള്ള ശക്തി, എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആത്മധൈര്യവും ആത്മവീര്യവും എനിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ ഐ വിൽ ഗോ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്റലക്ട് അപ്പോഴാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഇന്റലക്ട്, വിസ്ഡം, പിന്നെ പറയണം ഈ പറയുന്ന ലിസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റീസ് അറൈസിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എൻലിവനിങ് പവർ ഓഫ് ദ സെൽഫ് എന്ന് അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10, 4, 10, 5 4ഉം 5ഉം ശ്ലോകങ്ങളിൽ. ആൻഡ് ദെൻ പിന്നെ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, ദ 7 ഗ്രേറ്റ് ഋഷീസ് ആൻഡ് ദ 4 ancient manus, which the beings rooted in the self, സെൽഫിൽ ആത്മതത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള 7 ഋഷിമാരും 4 മനുക്കളും, they were born out of അത് they expressed out of the mind, and that mind created this world എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ചില ടേംസ് നമുക്ക്, ഔട്ടർ ഗ്ലോറീസ് ആർ പെർസീവ്ഡ് ഈസിലി, അല്ലെ? നമുക്ക് പുറമേ കാണാം. എനിക്കൊരു സംഗതി അറിയാം, അത് ചെയ്യാൻ അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ മൃദംഗം വായിക്കാൻ അറിയാം, മൃദംഗം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റെല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും, അല്ലെ? കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഔട്ടർ ഗ്ലോറീസ് നമ്മളെ when we translate the infinitude from within through the mind, intellect and the body in the outside world as physical actions, then everybody can perceive it. I can also see my excellence. I can also see, others can also see how well I do it, or how well I do not do it. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Our glories are perceived easily in the physical world. Inner virtues are also beautiful glories. പക്ഷെ ഇന്നർ വെർച്യൂസ് നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് സാധിക്കില്ല കാണാൻ. അപ്പൊ അത് ഈവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വിഭൂതികളാണ്. അപ്പൊ ക്രിയേറ്റീവ് പവർ ഓഫ് ദ സെൽഫ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് യോഗ. എന്നെ വേറൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ക്രിയേറ്റീവ് പവർ ഓഫ് ദ സെൽഫ്. ആ സെൽഫിന്റെ ഇതൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും പകർന്നു നൽകുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് പവറിനെ യോഗ എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നതിനെ യോഗമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആൻഡ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് വിഭൂതി. ഇത് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഈ ഉള്ളിലത്തെ ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ടുള്ള യോഗശക്തി അത് പുറത്തേക്ക് പ്രസരിക്കുമ്പോൾ അത് യോഗമായി മാറുന്നു, വിഭൂതിയായിട്ട് മാറുന്നു. വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നു. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വാട്ടർ, വാട്ടർ ഈസ് യോഗ, ടേസ്റ്റി ജ്യൂസ് ഈസ് വിഭൂതി, അല്ലെ? വെള്ളം ലിക്വിഡ് ഫോം, അത് ജ്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ ടേസ്റ്റ്, അതിനെ വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഓർണമെന്റ്സ്, ഗോൾഡ് കൊണ്ട് ഓർണമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഓർണമെന്റ് ഈസ് ദ വിഭൂതി, ഗോൾഡ് ഈസ് ദ ബേസ്. അതുമാതിരി സെൽഫ് ഈസ് ദ ബേസ്. ഓൾ ദാറ്റ് വി എക്സ്പ്രസ് ആർ വിഭൂതിസ്. എക്സിസ്റ്റൻസ് ഈസ് യോഗ, ബിക്കോസ് സച്ചിദാനന്ദമാണ് ബ്രഹ്മം, ആ എക്സിസ്റ്റൻസ്. അതായത് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാളിറ്റി ഈസ് യോഗ, ബ്രഹ്മൻ, ഇൻഫിനിറ്റ്, ആൻഡ് മെനിഫോൾഡ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് വിഭൂതി. എന്നിട്ട് ആ എക്സിസ്റ്റൻസ് തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസ് ആയി മാറുമ്പോൾ അത് വിഭൂതികളാവുന്നു. എല്ലാം എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ്, അല്ലെ? പേന എക്സിസ്റ്റന്റ്, ബൾബ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഓരോ മനുഷ്യരും എക്സിസ്റ്റന്റ് ആണ്, മൃഗങ്ങള്, സിംഹം, പുലി, ഇവരൊക്കെ എല്ലാം, എവരിവൺ ഈസ് ultimately yoga existence, but then they manifest different qualities. The glories of each one of those species ആയിട്ട് മാറുന്നു, manifold specialities. പിന്നെ ഇനി വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ക്ലോസ്ഡ് ഐഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ഓൺ ദ സെൽഫ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് യോഗ ദർശനം. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന അന്ന് അരണ്യ ചിന്തനം ചെയ്തപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് അവസാനത്തെ സ്റ്റേറ്റസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മനസ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് യൂണിവേഴ്സലിൽ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡിലേക്കാണ് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് ഞാൻ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത ഒരു ഫീലിംഗിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി യോഗ ദർശനമാണ് ആ മെഡിറ്റേഷൻ. ആൻഡ് അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ ബോഡി, ആ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ഓപ്പൺ ഐഡ് മെഡിറ്റേഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ണ് തുറന്നിരുന്നിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന് അർത്ഥം. പക്ഷെ അങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിട്ടും ഓപ്പൺ ഐഡ് എന്നാണ് പറയാം. വെൻ വി ആർ ആക്ച്വലി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഫിസിക്കൽ തിങ്സ്. ഓപ്പൺ ഐഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ഓൺ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് വിഭൂതി ദർശനം എന്ന് അതിനെ പറയുന്നു. ഇനി ഈ വിഭൂതികളെല്ലാം ആ ഇൻഫിനിറ്റ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള തത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ തത്വത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ, മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും കെട്ടിയിടുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് തത്വദർശനം എന്ന് പറയും. ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ബിയോണ്ട് ദ മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ദി അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ്, ആൻഡ് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് തത്വദർശനം. ഇത് നമ്മുടെ വേദാന്തത്തിൽ പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം.
we will go forward from here. It is this is what we are. Protective capabilities through rigorous practices exhibit as manifested capabilities or productivity. Vibhudigalai marunu and the ullilta productive potentials. Devanmare, Rishimarai, Namada manifest. This is how we are. Either Namalagana Mansil on the Alucho, Namada pulsati, Namada ullilta energy. Think about that, and then you will feel the confidence that anything is possible. Other picture picturing. So think about this. This is the pulsation that should come from within, and radiate outside as vibhudis. Vibhudi ayittu puratthekku varuna manifested productivity ayittu puratthekku varuna sangathikalanu. Idu ee parayunna നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ സകല കഴിവുകളെയും നമുക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ശക്തി എനിക്ക് നൽകണമേ എന്ന് എന്റെ ബുദ്ധിയോട് ഞാൻ പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ വിഭൂതി ഇവിടെ കൊണ്ടിങ്ങനെ ഇടുന്നതിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിഭൂതി എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാദം ചന്ദനം എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പൊ ആ വിഭൂതി എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. വിഭൂതി എടുത്തിട്ട് ഇടുന്നത് അത് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് മേക്കിംഗ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യുവർ വിഭൂതീസ് ആർ റൈറ്റ് ഇൻസൈഡ് യു. ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇറ്റ്. Take it out and display it. Okay. Vibhuti. That is basically what it is all about. That's in a parallel. This is Devas, Rishis, and the Vibhutis. Devas, Rishis, and the Vibhutis. The Devas, Rishis, and the Vibhutis. This is basically what Vibhuti Yoga is. Okay. From here, going forward. The 7 great rishis and the 4 ancient manus, and their being rooted in self, were born of the mind, and the world is their creation. Manasinte ullil kuda ee rishimarum manukkalum prakashippichu puratthekku varuna oru process aanu. Endokkeyana ee 7 first the 4 manukkal ennu parayunnathu the 4 motivators that help drive our productive capabilities aanu. Devanmare puratthekku കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള 4 മോട്ടിവേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് വേറൊരു തലത്തിൽ കുറഞ്ഞതായിരിക്കാം. കാരണം അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസിന്റെ ഇൻകേപ്പബിലിറ്റി കാരണം മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും ഉള്ളത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ദ 4 മോട്ടിവേറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫിസിക്കൽ സെൻസ് പ്ലഷേഴ്സ്, അതിന്റെ പുറകെ മോട്ടിവേറ്റ്, അങ്ങനത്തെ മോട്ടിവേഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതിനെ. അതല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻസ്, intellectual happiness and intellectual satisfactions, and spiritual growth. അങ്ങനെ 4 വിധത്തിൽ the 4 human personalities. നമ്മൾ നേരത്തെ 4 human personalities 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും കണ്ടിരുന്നു. അവസാനം അതാണ് ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ 4 മനുക്കളാണ്. ഇത് മനുഷ്യന്റെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മനുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിസിക്കൽ personality, emotional personality, intellectual and spiritual. അതായത് each one of them giving you the right motivations for that. അപ്പൊ physical motivations, emotional motivations, intellectual motivations, and spiritual motivations. ഇത് 4 മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഓരോ ക്രീച്ചേഴ്സിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ മാത്രമുള്ളവരുണ്ട്, ഫിസിക്കലി ഇമോഷണൽ ഉള്ളവരുണ്ട്. ഫിസിക്കൽ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ വരുമ്പോ മനുഷ്യന് മനുസിന്റെ ഫുൾ മനുത്വത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ദ സ്പിരിച്വൽ, മനുഷ്യന് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അത് ഇനി ഹൗ ദിസ് പവേഴ്സ്, ഈ മോട്ടിവേഷൻസ്, then it starts expressing to the physical medium of the mind and intellect. ഇതിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? the 7 cognitive functions ആയി മാറും. 7 ചിന്താശക്തികളായിട്ട് നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഋഷീസ്. ഈ ചിന്താശക്തികളാണ് നമ്മളെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സകല റിഗറസ് പ്രാക്ടീസസും ഡിസിപ്ലിനും ഒക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള 7 കോഗ്നിറ്റീവ് ശക്തികൾ. എന്തൊക്കെയാണത്? ലേണിംഗ്, തിങ്കിങ്, റീസണിങ്, റിമെമ്പറിങ്, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന 7 cognitive functions. Fundamentally, there are 7 cognitive functions. Those are listed. Acquiring new information and knowledge, learning. Conscious and non-conscious flow of thoughts is called as thought thinking. Then making sense of something using knowledge is the power of reasoning. Retrieving information from the past is the power to remember. Finding a solution to a problem is problem solving. And selecting a course of action from several alternatives that are presented to you is called the power of decision making. And selecting a piece of information to focus on, to concentrate on, ananyas chinda, attention,
കൊണ്ടുവരിക. ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് ഉള്ള ശക്തികളാണ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള 7 കോഗ്നിറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ഇവരാണ് 7 ഋഷിമാർ, ദ ഗ്രേറ്റ് ഋഷീസ്. ഇവര് so 7 great rishis and the 4 manus with their being rooted in self are born of the mind, and the world is their creation. And then what happens? We create the world. The world that we create for us, the environment that we create. അതെല്ലാം ഈ മോട്ടിവേറ്റേഴ്സ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് കോഗ്നിറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. So this is how that power can be tapped from within and then to create the vibhutis in the outside world. അപ്പോ so I hope that 7ാമത്തെ 6 ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഒരു തത്വം ഇതാണ്. വിഭൂതി തത്വം, വിഭൂതി ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ വിഭൂതിയിൽ പ്രസരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും. ഇത് വെറുതെ കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഓരോ ജീവിത ഘട്ടങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിഭൂതി പ്രസരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ആ ആത്മതത്വത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ദൃഢമായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വിഭൂതി പുറത്തേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഊർജം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. If we realize these manifold manifestations of the self and the power of the self, you will become unshakably established in this self. There is no doubt about that. Krishna Arjunന്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്. So that we should also take it. And then have the confidence that these are things that will work. The self is the source of everything, and everything evolves from the power of the self. Understanding these truths, the wise people endowed with reflection, the capabilities of reflection. Reflection is a rishi inside us. Worship this inner power of the self. അങ്ങനെയാണ് ആ ഈശ്വരത്വത്തിനെ അവര് ഭജിക്കുന്നത്. Such people have their minds and lives entirely absorbed in the joys of the self. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തും ജീവിതത്തില് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഈ ആത്മതത്വം ആണ് എന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഐ ആം ദ ടൂൾ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ സെൽഫ് എന്നുള്ള ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ്. enlightening, and they also enlighten others. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ആ സന്തോഷവും ആ ദിവ്യത്വവും പ്രകാശവും ഒക്കെ പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവര് പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഈ ആക്ച്വലി ഈവൻ ഇൻ ന്യൂറോ സയൻസ് റിസർച്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വളരെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ലെവലിൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ഒരു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടില് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഓഫീസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം. നമ്മൾ ദിവസവും 1-2 നേരം ചായ കുടിക്കാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൂടി ചേർന്ന് പോകാറുണ്ടായിരിക്കും. ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും 1-2 പേര് ചേർന്നിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നായിരിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും ഓഫീസിന്റെ സമയം ഒരു റൊട്ടീൻ ഉണ്ടെന്നായിരിക്കും. ഒരു 11 മണിയാകുമ്പോൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോകും രാവിലെ, പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഒരു 4 മണിയാകുമ്പോൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോകും, എന്നിട്ട് തിരിച്ചു. അങ്ങനെ അതൊരു ശീലമാണ്. മേ ബി ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി സമയം ചെയ്യുന്നത്. അത് പോകുന്ന ആള്, സപ്പോസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഓർ ദ കൊളീഗ് വിത്ത് whom you are going, assume that he or she is a negative person. എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റി ചെയ്ത് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, യു ആർ ഡൂംഡ്. അപ്പോ ന്യൂറോ സയൻസും പറയണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാറ്റുക, ആളുടെ കൂടെ പോരുത്. പോകേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി നമുക്ക് നൽകുന്ന വ്യക്തികളുടെ കൂടെ ആ സമയം നമ്മൾ ദിവസവും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ that is going to increase your productivity, your optimism and your outlook. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻകറേജിങ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, റേഡിയേറ്റിംഗ് ഹാപ്പിനെസ്, റേഡിയേറ്റിംഗ് സക്സസ്, റേഡിയേറ്റിംഗ് വിഭൂതീസ്. ആ വിഭൂതി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ എറിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ നൽകിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് മാറണം എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് വി ഷുഡ് ബി ഓൾസോ ഡൂയിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് വിഭൂതി യോഗ. If we can radiate the glories of the infinite self that is within us and spread that contagiously to other people around you, making them also happy and successful and making them also feel that they want your connectivity എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിൽ മുഖത്തൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. Some people walk around as if the whole world is on their shoulders. Some people radiate freedom and happiness. So who will you go with? Go with the radiating people. എന്നാണ് അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കണത്. We can also become that. The self is because the self is the source of everything.
everything evolves from the power. And understanding these truths, wise people are, going ahead. Such people have their minds and lives entirely absorbed in the joys. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ ഇത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. Enlightening each other. മറ്റുള്ളവർ, നമ്മൾ മാത്രം എൻലൈറ്റൻഡ് അല്ല, മറ്റുള്ളവരെയും എൻറിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട്, എൻലിവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെ, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ചിലവര് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ സംഗതികൾ. They discuss and they tell you, okay, look, try out this or do this, or why don't you approach this, why don't you meet this guy, whatever, അത് സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് അവര്. Because they are ready to do that. നേരെ മറിച്ച് ഈ വിഷണ്ണറായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന, ടെൻഷനിൽ എപ്പോഴും ടെൻഷൻ റിഡൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ലോകം മുഴുവനും അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും അങ്ങനെ ആയിപ്പോ. സോ അതല്ല, അത് പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. As well as always extolling the self. എന്നിട്ട് അവര് ഇങ്ങനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല, they will also keep on telling you that look, they will give you confidence, extolling the self, and they are satisfied and delighted. They will get you satisfied and delighted also. The power of the self bestows the power of discriminative capabilities in those who thus steadfastly. അങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസരിപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉള്ളിലും ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റിയുടെ ചെറിയ നാമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് they will start getting these flame of discriminative capabilities inside sparked within other people. അപ്പൊ അവരും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. And the power of discrimination to those who thus steadfastly worship the self with devotion. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടിയിട്ട്, ഡിസ്പോസിഷൻ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, if you work like that, and if you have the confidence of the infinite self from within, then such people, they will actually be blessed with the discriminative capabilities. തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വിവേചന ശക്തി, വിവേകം ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. The self as if by compassion. അതെന്താ, സെൽഫ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ വിവേകം ഇങ്ങനെ പകർന്നു നൽകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്, പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കണ്ട് അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനെയല്ല, അത് നമുക്കും കിട്ടും. നമുക്ക് സെൽഫ് ഈസ് കമ്പാഷനേറ്റ് ടു ഓൾ ദോസ് പീപ്പിൾ ഹൂ are ready to do that, as if destroys the darkness of ignorance by lighting the luminous lamp of knowledge. But that is this power of the self here. This power of the self, what it does is it actually gives you the power of discrimination. ഈ power of discrimination എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ വേണ്ട വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ്. That is the power of discrimination, which is the light of knowledge. ഈ സെൽഫ് പ്രകാശിക്കുകയാണ്, വിഭൂതികളായിട്ട് പ്രകാശിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ശക്തി. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികള് ഗീതയിലത്തെ കമന്ററിയിൽ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ വായിക്കാം. It is a lengthy statement, but let's try to understand that, as if just focus on it and then follow it, and then you will understand. Shankaracharya വളരെ beautiful ആയിട്ട് തന്നെ explain ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The self is the power of anxiousness of how to remove the ignorance. Okay, the power of anxiousness how to remove ignorance, which makes one think exclusively of the truth, focused on truth, ananyasthanda, and destroys the darkness of ignorance. That illusory knowledge, which is caused by the absence of discrimination. നമുക്ക് ഈ ignorance ഉണ്ടാവുന്നത് absence of discrimination കൊണ്ടാണ്. The illusory, തെറ്റായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും തെറ്റായിട്ടുള്ള നോളജും തെറ്റായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഡിസ്പൊസിഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് that illusory knowledge, which is caused by the absence of discrimination. അതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് സഹായിക്കും the anxiousness of how to remove ignorance നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ. I hope that is clear. And by what? By the lamp of wisdom, by the lamp of discriminatory knowledge, fed by the oil of pure devotion. Devotion and ananya chinta, focus, determination, അതൊക്കെ ഭക്തിയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അനന്യ ചിന്ത, എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അതിനോട് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. Devotion fanned by the wind of earnest reflection. The wind is a reflection. You have to think, daily think on this. Fanned by the wind of earnest reflection and furnished with the wick of right തിരുനാളങ്ങൾ, furnished with the wick of right intuition, purified by the cultivation of piety,
chastity and other virtues. ഈ പറയുന്ന നല്ല വാല്യൂ സിസ്റ്റംസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പകർന്നുണ്ടാവണം. അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ തിരികൾ. And which is completely detached from all selfish concerns. ഈ പറയുന്ന വാല്യൂ സിസ്റ്റംസും അത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് piety, chastity and virtues ഒക്കെ all removed of selfish concerns, placed in the wind sheltered enclosure of the mind. Wind sheltered, അത് കാറ്റുകൾ അടിക്കാൻ പാടില്ല. ചെറിയ 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 ജീവിതത്തിലത്തെ ദുഃഖങ്ങളോ സങ്കടങ്ങളോ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ടോണ്ടിങ്ങോ അങ്ങനെ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലൊന്നും നമ്മൾ ചലിക്കാൻ പാടില്ല. Wind sheltered enclosure of the mind, which is withdrawn from the sense objects and untainted by attachment and aversion, likes and dislikes, and shining with the light of right knowledge generated by incessant practice of concentration. Okay. He has actually captured the whole essence of the practice of reformation that we need to bring forth based on the knowledge of the Bhagavad-Gita, including a lot of things from the various chapters that we have seen. Anasakti yoga, all those things in one statement. Adi Shankaracharya, Bhagavad-Gita with commentary of Sri Angaracharya, translated by A. Mahadeva Shastri. Okay, that book, reference, that's the reference. The Bhagavad-Gita, written by Shankaracharya commentary ആണ്. മാധവ ശാസ്ത്രി എഴുതിയിരിക്കുന്ന കമന്ററിയിലാണ് ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So it is all about nescience being a state when nothing is normal. നമ്മൾ from state of nescience where we do not know anything and we cannot know anything എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന്, which is because we are covered by illusory knowledge, misapprehension due to the non-apprehension of truth because of ignorance. മായ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ, എനിക്ക് വേണം 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ misapprehension due to non-apprehension of truth. അതായത് എനിക്ക് അറിവില്ലാത്ത എനിക്ക് ധരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് non-apprehension of truth കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന misapprehension, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, എനിക്ക് ശരിയായ വിധത്തിൽ ധരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, മായ, അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന nescience, ignorance, ഇരുട്ട്. ഇതാണ്. It is the self as all-pervading consciousness that removes nescience of matter state and which shows through as the intelligence that removes ignorance. ഇതാണ് ഈ പവർ ഓഫ് ദ സെൽഫ് ആണ് ഈ nescience-നെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കും മനസ്സിനും എപ്പോഴും, ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അത് അതിലേക്ക് സെൽഫ് വന്ന് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആദ്യം nescience ആണ് ഉണ്ടാവാൻ, ഇഗ്നറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനെ മാറ്റണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിഭൂതി, ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭൂതിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കാം. വിച്ച് ഹെൽപ്സ് യു ടു റിമൂവ് ഇഗ്നറൻസ്. ആ വിഭൂതി, പവർ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, ഇന്റലിജൻസ്, വിവേകം ആണ് കൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പ്രോമിസ് ചെയ്തത്. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് റെഗുലർലി then you will get it എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ the essence of the existence of the power of the self as the basis for everything, എല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മതത്വം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആത്മീയ ശക്തി എന്നുള്ള ബോധം, is the unification, is the power of unification that we talk about. അതാണ് നമ്മളുടെ ആത്മൻ ആ ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്ന ആ സത്യം, that we talk about. അതിനെയാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. That the manifestation of the varieties of specializations is the glories, the vibhuti of the self that comes out through such a state. Understanding the self as the basis of everything through reflection is called as yoga darshana. Reflection ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ യോഗ ദർശന എന്ന് പറയും. അതിനു മുമ്പ് experiencing what one sees outside through the perceptive senses as the glories of the self is called as vibhuti darshana. ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതും മറ്റുള്ളവരിൽ കാണുന്നതുമായിട്ടുള്ള സകല പ്രകാശങ്ങളും, അതും മാത്രമല്ല ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ കഴിവുകളും എൻ്റെ നല്ല ക്വാളിറ്റീസും എല്ലാം, അതുമാതിരി മറ്റ് ആളുകളിലും മറ്റ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള മറ്റ് സകല വസ്തുക്കളിലും കാണുന്ന ആ ഗ്ലോറീസ്, അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സെൽഫിനെ പറ്റി ആലോചിക്കും, മനസ്സിലാക്കും. ഈ പുറമേ കാണുന്ന ഗ്ലോറീസ് കണ്ടിട്ട് ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണ്, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ശക്തിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്ലോറീസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ വിഭൂതി ദർശനം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ 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 നല്ല നല്ല ശക്തികളെയും നമ്മൾ പുറമേ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ഗ്ലോറീസിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതിന് വിഭൂതി ദർശനം എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിന് എളുപ്പ വഴിയിലാണ് നമ്മളുടെ മതത്തില് അമ്പലത്തിൽ കാണുന്ന ഐഡലും വിഗ്രഹങ്ങളും ആ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തുന്ന
പല വിധത്തിലുള്ള ചമയങ്ങളും അല്ലെ അതിനു മുമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദനം, മറ്റേ അങ്ങനെയുള്ള പല 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 ഇതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആഭരണങ്ങൾ ആഭരണഭൂഷിതനായിട്ട് കാണുന്ന ആ ഈശ്വര തത്വത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഗ്ലോറീസ് ആണ്. ഈ ഗ്ലോറീസ്, ആ വിഭൂതികളെ ദർശിച്ച് ഈ വിഭൂതികളൊക്കെ എന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ശക്തികളാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഈ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ആ പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നത്. വിഭൂതി ദർശനം, that is വിഭൂതി ദർശനം. കംപ്ലീറ്റ് റിയലൈസേഷൻ ത്രൂ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസിങ്. മനസ്സിലാക്കൽ മാത്രമല്ല, അതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് ദ സെൽഫ് ആസ് ദി അണ്ടർലൈങ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ദ ഇൻഫിനിറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് വിജ്ഞാനം. അതിനെയാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തത്വദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് 3 ലെവലിലാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് യോഗ ദർശനം, പിന്നെ വിഭൂതി ദർശനം, രണ്ടും പാരലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ആൻഡ് ദെൻ ഹാവ് ദ തത്വദർശന ഇൻസൈഡ് ഫ്രം വിതിൻ. ഇത് ചെയ്യണം. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജ്ഞാനികളായി മാറും. സ്വദേശി, അതിനകത്ത് ആ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് എഴുതിയിട്ടില്ലേ, എസെൻസ് ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പവർ ഓഫ് സെൽഫ് ആസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓൾ ഇസ് ദ യൂണിഫിക്കേഷൻ. അപ്പൊ സ്വദേശി പറഞ്ഞത് ആത്മൻ ബിക്കംസ് യൂണിഫൈഡ് വിത്ത് ബ്രഹ്മൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? ബിക്കംസ് യൂണിഫൈഡ് എന്നല്ല, ആത്മാവും ബ്രഹ്മനും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ള ബോധം, അതാണ് യൂണിഫിക്കേഷൻ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന യൂണിഫിക്കേഷൻ. നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടൊന്നും യോജിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. രണ്ടായി പോവില്ലേ അല്ലെ? അല്ല, അവിടെ യൂണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മനും ബ്രഹ്മനും ഒക്കെ ഒന്നാണ് എന്നുള്ള യൂണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രക്രിയയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി വൺ. ബട്ട് വി, ബിക്കോസ് ഓഫ് നെഷ്യൻസ്, ഇഗ്നറൻസ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് എന്താ പറയാ മായ, വി തിങ്ക് ദാറ്റ് വി ആർ ഡിഫറെന്റ്. അതല്ല, ആ നെഷ്യൻസിനെ കളഞ്ഞ്, ആ ഇഗ്നറൻസിനെ മാറ്റി കളഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാക്കലാണ്. അതാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി. അത് ത്രൂ റിഫ്ലക്ഷൻ, യോഗ ദർശനം, ത്രൂ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഗ്ലോറീസ് ആൻഡ് ദെൻ realizing that is vibhuti yoga, and then really understanding it, not just in words or through understanding and experiencing it as everything ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് it becomes തത്വദർശനം ആയിട്ട് മാറും. Okay, so it is like this. It is the existence, the power of the self is the existence, the basis of everything. അല്ലെ, നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് തന്നെ പവർ ഓഫ് സെൽഫ് ആണ്. That is it, because it is the basis. Abstract ആണ്. അതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള അതിനെ യോഗ, ഇത് മനസ്സിലാക്കലാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അത് ദാറ്റ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്സസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് വിഭൂതി ദർശനം. ആൻഡ് seeing the other one, yoga darshana, and seeing the vibhuti, understanding this is vibhuti darshana. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ എന്നുള്ള ബോധം. ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. പുറമേ കാണുന്നതൊക്കെ വിഭൂതികള്, അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഭൂതി ദർശനം. ഇത് പവർ ഓഫ് സെൽഫും എക്സിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ, ബിക്കോസ് സെൽഫ് ഈസ് വിത്ത് മീ ആൻഡ് സെൽഫ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് therefore I am existence എന്നുള്ള ബോധം യോഗ ദർശനം. ആൻഡ് ഇത് രണ്ടും, ഈ യോഗ ദർശനവും വിഭൂതി ദർശനവും കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം എന്നുള്ള എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കത്തുന്ന ബൾബാണ് തത്വദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. And live that. It's not just about ലൈറ്റ് കത്തിക്കൽ മാത്രമല്ല, എന്നിട്ട് ജീവിക്കണം അത് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോഴേ നമ്മൾ തത്വദർശിയാവും. സോ ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ. ഈ 3 സംഗതികൾ, ഒന്ന് യോഗദർശനം, വിഭൂതി ദർശനം, തത്വദർശനം. ഇതാണ് നമ്മളെ വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അർജുനന് സംശയം. ഇനി അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, സെൽഫ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണെന്നൊക്കെ അറിയാം. സുപ്രീം അബോർഡ്, ഡിവൈൻ, എറ്റേണൽ, പ്രിമിയൽ, ഓംനിപ്രസന്റ്, പ്രിമിയൽ, അൺബോൺ ആൻഡ് I know that. I understood all the rishis who have striven, like Narada, Asita, Devala, Vyasa, ഇവരൊക്കെ ആ റിഗറസ് പ്രാക്ടീസസ് വഴി ആ സെൽഫുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചവരാണ് ഋഷിമാര്. റിഗറസ് പ്രാക്ടീസ് വഴി സെൽഫുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഋഷിമാരാവെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരൊക്കെ അല്ലേ. I am convinced of this personally. I am convinced. Because Arjun parayana, Arjun, though neither the positively inclined devanmare and the negatively inclined asuranmare of the self in other neither ഈ പറയുന്ന ദേവന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പോലും അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വെരിലി യു ക്യാൻ നോ ദ സെൽഫ് ഓൺലി ബൈ ദ സെൽഫ്. നമ്മുടെ ആത്മതത്വത്തിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് സെൽഫ് ബൈ ദ സെൽഫ്
Darit Atmanatmanam എന്നൊക്കെ ആറിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. The source and lord of all and the universal ruler of the world, self. Let me fully realize the അപ്പൊ എന്നിട്ട് അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, let me fully realize the manifestations of the self. എനിക്ക് കൃഷ്ണ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി അതിലേക്ക് മുങ്ങിക്കുളിക്കാനായിട്ടൊരു അവസരം തരൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. Let me know how I can reflect and realize all aspects of the manifestation. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഗ്ലോറീസും എങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഇത് അപ്പോഴും ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല അർജുനന്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുവാനായിട്ട്. Let me know in detail the power of the immersive glories of the self in this world. For I am not satisfied yet with what I have so far heard of the life-giving and the nectar-like knowledge. But എനിക്ക് ലൈഫ് ഗിവിംഗ് നെക്ടർ ലൈക്ക് നോളജ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഫുള്ളി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് തുറന്നു കാണിച്ചു തരൂ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ കൃഷ്ണ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റു ഒരു ടൂർ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കൃഷ്ണൻ. The prominent glories of the manifested self are now described. The self is seated in every being as the individual self, and the self is the beginning, the middle and end of all beings. അങ്ങനെയുള്ള ആ സെൽഫ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനി 21 മുതൽ 38 വരെയുള്ള 18 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇനി വർണ്ണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് സംഗതികൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ that are mentioned in the Vedas and the Puranas. പിന്നെ ആസ് ഇൻകാർണേഷൻസ് അവതാരങ്ങളായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ്. സേജസ്, ഋഷീസ് ആൻഡ് ഡിവൗട്ട് പീപ്പിൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഋഷിമാര്, ഋഷി തുല്യരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ ആൻഡ് ദ ഗ്ലോറീസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ മാൻ. ഇപ്പൊ ഇതിലൊരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഈ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾസിൽ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തരുത്. ഇത് എത്ര വർഷങ്ങൾക്കും മേ ബി 3000 കൊല്ലങ്ങൾക്കും 5000 കൊല്ലങ്ങൾക്കും വാട്ടവർ ആ സമയത്ത് ഇത് എഴുതിയപ്പോൾ അന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചുകൊണ്ടിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 100 കൊല്ലങ്ങളിലും ഒക്കെ കാണുന്ന പ്രഗത്ഭരുമായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ മറ്റു പലരും പല വിധത്തിലുള്ള പ്രകാശങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയതും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള നമ്മളുടെ തന്നെ ക്രിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതെല്ലാം പലതുണ്ട്. മനുഷ്യൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല ഗ്ലോറീസ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ 7 wonders of the world or whatever, and the modern wonders, ഇതൊക്കെ these are all examples that we should take. അത് ഗീതയിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നും അല്ല എന്ന് പറയരുത്. ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ അഗെയിൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആത്മതത്വം ഋഷിമാരായി വന്ന് ദേവന്മാരെ പ്രകാശിപ്പിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ശക്തികളാണ് അല്ലെ. എന്ത് സംഗതി നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സംഗതിയും പെട്ടെന്ന് ഏതോ മാഴ്സിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്ത സംഗതികളൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഭൂമിയിലില്ല. എല്ലാം മനുഷ്യനായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഗതികളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഈശ്വര സഹായത്തോടുകൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശക്തികൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അത് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് അന്നത്തെ എക്സാമ്പിൾസ്, ഇനി ഇന്നത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഡു. അപ്പോ നാച്ചുറൽ ഗ്ലോറീസിൽ കുറെ സംഗതി ഉണ്ട്. സൺ, സൂര്യന്റെ ബ്രില്യൻസ്, പവർ ഓഫ് ദ ബ്രില്യൻസ് ഓഫ് ദ സൺ. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഓൾസോ ആസ് ദ ബ്രില്യൻസ് ഓഫ് ദ ഇന്റലക്ട്. അത് വിഭൂതിയാണ്. ഇനി moon's light, the reflected light of the moon, or the calmness and equanimity, the pleasantness of the mind, മനസ്സിന്റെ equanimity, മനസ്സിന്റെ ഭംഗി, അതാണ് സൂര്യനും. ബുദ്ധി സൂര്യൻ, മനസ്സ് ചന്ദ്രൻ. shoreless ocean, vastness of the fascinating hues and endless waves of that expansive ocean all around us. Ashwatha tree, the tree that keeps on in a life tree. ഇത് 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇനി നമ്മൾ പറയും ലൈഫ് ട്രീ, ജീവിത ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസം. ഫയർ, ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് സാക്രിഫൈസസ്, നമ്മളുടെ സാക്രിഫൈസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങൾ ഒക്കെ ഫയർ എന്ന് പറയും. ഹിമാലയാസ്, ഓക്കെ, another physical example of Himalayas, Meru mountains, Ganga നദി, ഷാർക്ക് and a leader of fish life, etc. and the power of making compounds. അത് വേറെ അങ്ങനെയൊക്കെ സബ്റ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള പവേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പവർ ഓഫ് മേക്കിംഗ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽസ്. ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെ കോമ്പൗണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്? അപ്പൊ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം അതിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. ആ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ. ആ ശക്തി അത് വിഭൂതിയാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഇമാജിൻ, he is therefore expanding into that. ഇനി then mentioned in the Vedas and Puranas, Indran, celestial royalty, pinnacle of wealth, etc.
who did Ashwamedha Yajnam, Ashwamedha Yajnam, അങ്ങനത്തെ powers, in the productive capabilities from within us, ability to work, karma shakti, and the fertility in land, and also water in the form of rain, Vajram, Airavatam, Uchchaisravasa, Skandan, Samavedam, Gayatri Mantram, Kuberan, Anandan, Sarpam, glories, and examples. And then, as incarnations mentioned in scriptures, Raman, Sri Krishna, Sri Raman, Aganella, Vamanavadaram, Narasimhavadaram, Angantala കാര്യങ്ങളൊക്കെ. But a little resolve to listen to the voice of consciousness from within is all that is needed for the power of the self to express, to descend into the bosom, to take you out of trouble. For example, കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒന്ന് വിൽ ക്വിക്ലി ഗോ ത്രൂ ദോസ്, maybe for those people who may not have seen that example. ഈ വിഭൂതി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അവതാരങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണുള്ളത്, അതാണ് ഈ പറയുന്ന incarnations mentioned in scriptures. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, for example, is that power of that self within us, which helps us to actually go about and then be determined. Some people are not determined. They are too focused into pleasures and take the path of pleasures. Others, they have the people who have the doubt. They think, reflect, and then they choose the path of good. That's reflection, knowledge like naikum ennu parayna example adu kaanichirikana. For example, when you think that you are always right, അതായത് എല്ലാം എനിക്കറിയാം എന്നുള്ള വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് and refusing to change and rebellious, nothing will happen. And similarly, if you are ready to change, doubtful and empathetic, അപ്പൊ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ പ്രകാശം വീണു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ആ കോൺഷ്യസിന്റെ അടുത്ത്, when we listen to conscience and not just be egocentric and focused only on what you think, etc., is true, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതല്ലാത്ത ഈ ചിന്ത മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ immediately there is this power that will come down. ഹിരണ്യകശിപു എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലഷർ, പാത്ത് ഓഫ് പ്ലഷേഴ്സിന്റെ പുറകെ പോകുന്ന വ്യക്തിത്വം. പ്രഹ്ലാദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോൺഷ്യൻസിന്റെ പുറകെ, എന്നിട്ട് തെറ്റും ശരിയും മനസ്സിലാക്കി ശരിയുടെ പുറകെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്, ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ ഗുഡ്, അതിന്റെ പുറകെ പോയിട്ട് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ഹാപ്പിനെസ്, പെരന്യൽ ഹാപ്പിനെസ്, ആഹ്ലാദം, പെരന്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആഹ്ലാദത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് മാറാൻ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വിവേക ആൻഡ് ദ വീര്യ within us, viveka and the virya, the power of this discriminative intellect with the mental capacity to withhold your tendencies to go after distractions എന്ന് പറയുന്ന that മൃഗത്തിന്റെ ശക്തി മാതിരിയുള്ള പവർ. ഈ മനുഷ്യന്റെ ഈ ശക്തിയും വിവേചന ശക്തിയും മൃഗശക്തിയും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന dissension of that power of divinity within us, in the form of man lion നരസിംഹാവതാരമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ that is basically what it is all about. Don't be arrogant of your knowledge, neither be lazy about your acquiring knowledge. In the darkness of night and in the light of thinking wrong knowledge, അതിന്റെ പുറകെ പോവാണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. You have to have that capacity to reflect and bring in those forces of reflection, discriminative capabilities, so that you can invoke the willpower and discriminative capabilities within us, the Narasimhavadar, and be rooted in the self. Not in the night time of arrogance and not in the light of day of knowing everything in the foolish paradise. ഇത് രണ്ടിലല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ the twilight zone, ആ twilight zone എൻ്റെ മനസ്സ് വരുമ്പോഴാണ് that twilight zone, സന്ധ്യാ നേരത്ത് അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? That is when the virya and viveka, as Hiranyakashipu will come out and then help you to destroy the Hiranyakashipu and have Prahlada rise in power. അതാണ് this is Narasa. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ നരസിംഹാവതാരത്തിന്റെ കഥ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഗ്ലോറീസ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ആ വിഭൂതികളെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആയിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന അവസ്ഥ, ഇതാണ് ആ ഒരു കഥ. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കഥകൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗോഡ്ലിനെസ് that will come
from the power that is within us will rise up to meet the challenges that we are facing, because we are ready to accept that and go forward. Adana avataram ennu parayunnathu, that avatar. And sages and rishis again going on for various other examples of Bhrigu, Narada, Arjuna, Pinne, and then the Vyasa Bhagavan, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ, ഋഷി, devout people, ഇവരൊക്കെ they are exhibiting various kinds of vibhutis that can take you to excellence. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ വ്യാസ ഭഗവാന്റെ പറയുന്ന the omniscience sage, the very basis of knowledge and dharma and culture. We can also become the very basis of knowledge, dharma and culture in our families, in our knowledge societies, in our workplaces, etc. Why not? Why don't you become the Vyasa? Invoke the Vyasa from within. If you think back, you will probably think about some people who are performing like Vyasas in your workplace, for example, or Vyasas like people in the society, in the family relations, etc. Think about such people. And when you think about such people, you should be thinking about this vibhuti that is exhibiting through them, which you are also capable of invoking within you. അങ്ങനെ അതാണ് വിഭൂതി ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടിട്ട് അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളിലും കൂടെയും പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ള ബോധം. That is vibhuti darshanam. Glory is experienced man like മനസ്സിന്റെ ശക്തി, ഇന്റലിജൻസിന്റെ ശക്തി, നോളജിന്റെ capabilities, inferencing capabilities, the power of statesmanship. ചില politicians, some are statesmen, some are also runs. Statesmanship ആണ്, that brilliance. How some people are statesmen. That is a glory. And similarly, Varuna, water deity, Pavaka, fire deity, Yama among governors, wind, prosperity, speech, memory, intelligence, firmness, forgiveness, capabilities, the power to speak well, the power of memory, the power of intelligence to solve issues, to solve problems, to understand, to grasp, understand and reflect and apply, firmness, to be firm in some of the decisions that we take and go forward in our resolutions, and to reach those goals, the firmness to reach the goals that we set, forgiveness, the power that is within us to forgive others. These are all the powers that we should experience by man. Logic, the power of logic, for example, ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികളുടെ തന്നെ കഥകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ ലോജിക്കിന്റെ തർക്കശാസ്ത്രവും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന മണ്ഡന മിശ്ര അവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെയൊക്കെ the powers of logic to discuss and to establish, അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള negotiating power, the power to negotiate, especially when you are in the working world, negotiating business deals, negotiating other kinds of, maybe it is in human relations, negotiating with manpower, talent, etc. The power of negotiation, so that you are not exhibiting your selfishness or one-sidedness, but balancing two sides and then coming up with something. That power to do that is vibhuti. That is a vibhuti. Self is timeless. Time, for example, is power of self exhibiting through you. Various aspects of time and timeliness and the glory are the glories of self. The time makes us punctual and keep deadlines, helps us carry out our duties systematically and regularly. Time gone once will never come back. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് ദ സെൽഫ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ടൈമിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കഴിവുകൾ ഗ്ലോറീസ് ആണ്. Similarly, the feminine virtues എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് virtues ഉണ്ട്. These are very wonderful virtues. ആറെണ്ണമാണ്. അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഫെമിനിൻ virtues ആണ് അത്, പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അതിപ്പോ നമ്മൾ വളരെ ഫെമിനിൻ ആയിട്ട് എടുക്കരുത്. കീർത്തി ആൻഡ് ശ്രീ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എവർലാസ്റ്റിംഗ് ഫെയിം ആൻഡ് വെൽത്ത്, അതാണ് that is a virtue, that is a glory that we can. Everlasting fame, നമ്മളെ പറ്റി നമ്മളുടെ ഫെയിം അത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയെടുക്കുകയും കൂട്ടിയ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അങ്ങനെ. ആൻഡ് ദ ശ്രീ വിത്ത് വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീത്വത്തോട് കൂടിയിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലാണ്ട് ഈ ഫിസിക്കൽ പവർ ആൻഡ് പെൽഫ് അല്ല. വാക്ക്, ഗ്രേഷ്യസ് സ്പീച്ച്, കീർത്തി, ശ്രീ, വാക്ക്, സ്മൃതി, lasting memory, remembering good advice, remembering and abiding one's own true nature. എപ്പോഴും
സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സെൽഫിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ശനിയാഴ്ച 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ സെൽഫ് ആവും. അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അത് ഗ്ലോറി അല്ല. സ്മൃതി എപ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് സ്മൃതി. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫെമിനിൻ ക്വാളിറ്റി. ആൻഡ് മീനിങ് റിട്ടൻഷൻ, മേധ. എന്നിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കൽ മാത്രമല്ല, ആൻഡ് റിറ്റൈനിങ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എസൻസ്. എന്നിട്ട് അത് ഹൗ ഡു യു റിഫ്ലക്ട് ദാറ്റ്? ഇത് വെറുതെ മനസ്സിലായി, എപ്പോഴും ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ എന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോയി. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് മേധ, കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് മേധ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ധൃതി, പേഷ്യൻസ്, ഫോർട്ടിറ്റ്യൂഡ്, ആൻഡ് ക്ഷമ, forgiving even when one can retaliate. It's a great strength. അതൊക്കെ ശക്തികളാണ്, ഫെമിനിൻ ശക്തികളാണ്. ഇതൊക്കെയാണ്, ഇത് ഗ്ലോറീസ് ആണ്, എല്ലാ മനുഷ്യരിലുള്ള ഗ്ലോറീസ് ആണ്. അതിന് ടാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം നമുക്ക്. ആൻഡ് അതർ ഗ്ലോറീസ് ലൈക്ക് വ്യവസായ, കോമ്പറ്റിറ്റീവ്നെസ്, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, എക്സെട്ര. ദ പവർ ഓഫ് കോമ്പറ്റിറ്റീവ്നെസ്, power of productivity, the tendency to do work reliably, dedicated, etc. Smart work. Danda, the power to punish, power of punishment meted out by an authorized person with compassion and fairness. As a leader, for example, if you are actually reprimanding somebody, that power to reprimand which is combined with compassion and fairness, that is what is called as danda. ദണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ പവർ, ഐ എം ദ ഗ്ലോറിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിയെ ഇരണ്യശൂനെ പോലെ ചെയ്യലല്ല. അത് ആൽഫബറ്റ് എ, ഫസ്റ്റ് അമംഗ് ഈക്വൽസ്. ഓക്കെ, അതാ എക്സാമ്പിൾ അക്ഷരത്തിന്റെ. വിന്നിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി, നീതി, ദ സ്ട്രാറ്റജി ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ, strategy that you can use to make your team successful, yourself successful, your family successful, your individual successful, as well as the society successful, the product successful, the project successful, the nation successful. എല്ലാം നീതി അങ്ങനെ. And glory is experienced by man, even like for example, even some negative qualities which are again exuberances of the intellect, gambling of the cheats, splendor of the splendid, victory of the victorious, resolution of the resolute, goodness of the good. അതൊക്കെയാണ് glorious. And the self is origin of everything, existence of animate and inanimate objects, എല്ലാത്തിന്റെ existence ആണ്. Thus there is no end to the glories. This is but a brief summary. Anything endowed with glory, brilliance and power is a small fraction of the power of the self that is right inside you. The innumerable manifestations of the self are but one small part of the infinite unmanifest Brahman nature. Infinite unmanifest ആയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമാവുന്നു ഈ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള വിഭൂതികളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പല പല വിഭൂതികളും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് this chapter has taught you. The idea that I am the depths as well as I am the prosperity in the prosperous, etc., shows to prove that in all dichotomous situations we need to see the glory of the self. In sadness as well as in happiness, there is this glory of the self. In depths of despair as well as in the heights of glory. In the warmth of summer and in the shivering cold of winter. In hunger and satiation. In despair as well as in hope, we need to be aware of the spark of the self that is within us. In beauty and in wretchedness, in the fury of devastation as well as in the sanguinity of peacefulness, and in all extremes as well as in between. Extremes മാത്രമല്ല, in between conditions-ലൊക്കെ glories ആണ്. We must see through these dichotomies and be able to discern, find out the all-encompassing glory of the self. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലത്തെ സകല അനുഭവങ്ങളിലും, നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും എല്ലാത്തിലും ഈ ഗ്ലോറി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ വിഭൂതി ദർശനമായി. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ. ഓക്കെ, ഇനി ഐ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നമുക്ക് വേദാന്തത്തിന്റെ ഒരു ഇത് കോൺസെപ്റ്റിൽ ഒന്ന്, വേദാന്തം ഫുള്ള് ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആ വേദാന്തത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സെൽഫ് ആനന്ദമയ കോശം, കവേർഡ് ബൈ ആനന്ദമയ കോശ, വിജ്ഞാനമയ കോശ, മനോമയ കോശ, പ്രാണമയ കോശ ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ അന്നമയ കോശ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ റെപ്രസെന്റേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് അപ്പൊ ഉള്ളില് സെൽഫ്, വാസനാസ്, ആനന്ദമയ കോശ, വിസ്ഡം, ദ ഇന്റലക്ച്വൽ ഷീറ്റ്സ്, ദ വിജ്ഞാനമയ കോശ, ലവ് എക്സെട്ര കമ്മിങ് ഫ്രം ദ മനോമയ കോശ, ലൈഫ് എനർജി, പ്രാണമയ കോശ, ആൻഡ് ദി ഓർഗൻസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ദർ physical senses, etc., the annamaya kosa. And
ഇതാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. This is what we are. The layers that we are. Self, vasanas, wisdom, love, life, energy, organs. Without any ego. Ego illengil nammal ingeneയാണ്. Ego illengil these are our layers. The organs, utilizing the life energy, exhibiting the love and compassion, and the wisdom, and the vasanas, the capabilities, the skills, the impressions, and enjoying or reflecting the glories of the self, enjoying the joys of the self. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്റലക്ച്വൽ ലെയറിലെ ഡിസ്പാഷൻ, ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ, മൈൻഡിലെ മനോമയത്തിലെ ഇക്വാനിമിറ്റി ആൻഡ് ചാരിറ്റി, പെർസെപ്ഷൻ, എക്സ്ക്രീഷൻ, ഡൈജഷൻ, സർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് തിങ്കിങ് ഇൻ ദ പ്രാണായാമ ആൻഡ് ദ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, പെർസെപ്ഷൻ ആക്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓർഗൻസ്, ലൈഫ് എനർജി, ലവ്, വിസ്ഡം, വാസനാസ്, സെൽഫ്, അതെങ്ങനെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുക? ഓർഗൻസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, പെർസെപ്ഷൻ, ദ പ്രാണാമ, പെർസെപ്ഷൻ, എക്സ്ക്രീഷൻ, അത് ഉദാനം, വ്യാനം, സമാനം, അങ്ങനെ equanimity and clarity, manomaya koshithile, dispassion, discrimination, discipline, intellectual, and in the vasanas, reflecting the joys of the self reflecting the joys of the self. നമ്മുടെ വാസന എന്ന് പറയുന്നത് ജോയ്സ് ഓഫ് ദ സെൽഫായി മാറുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ നേരത്തെ 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന പോലെ ഈ പറയുന്ന ആത്മാവാകുന്ന, ആത്മതത്വമാകുന്ന കാറ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കടന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വാസനകളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. ആ വാസനകള്, അതായത് ഈ പറയുന്ന ജോയ്സ് ഓഫ് ദ സെൽഫിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി അത് വിത്തൗട്ട് ഈഗോ. ദ മൊമെന്റ് ദിസ് ഈഗോ കംസ് ഇൻ, വിത്ത് ഈഗോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദ ഹോൾ തിങ് ചേഞ്ചസ്. എല്ലാം എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം തിങ് ബട്ട് സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ചസ്. നോക്കിക്കോളൂ. സെൽഫ്, ഓക്കെ, സെൽഫ്, വാസനാസ് അതേപടി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നോളജ്, വിസ്ഡം ബിക്കംസ് മിയർ നോളജ്, ഗ്രോസ് വിസ്ഡം. പ്രജുഡീസസ്, ലൈഫ് എനർജി ആൻഡ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളായി മാറുന്നു. ഈഗോ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആവുന്നു ജോയ്സ് ഓഫ് ദ സെൽഫിന് പകരം. Conceit, greed, jealousy, indulgences of the intellect, likes and dislikes and doubts of the manomaya kosha, perception and ellam same. All this remains same because they have no mind involved. Everybody has that. So senses work, but then they start taking this route and the resulting in ego satisfaction. ഇതാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വിഭൂതികളെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഈ ജോയ്സ് ഓഫ് ദ സെൽഫും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള നമ്മളുടെ മേധാശക്തികളും ഒക്കെയാണ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ വേറൊരു വിധത്തിൽ നോക്കാം. ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ദിസ് ഹോൾ തിങ് ഈസ് അബൌട്ട്. നമ്മളുടെ ഈഗോ ആകുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റ്. നൗ ഇനി ജസ്റ്റ് ടു സീ ദാറ്റ് കോറിലേഷൻ നമ്മൾ ഇനി മാക്രോ സ്കെയിലിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ, and the micro scale and the next will be macro scale. Micro scale appo manassu, buddhi okke aayittu ivide self, sattvarijas, tamo gunas, vasanas, ego, knowledge and wisdom, intellectual sheath, mind sheath, emotions and feelings, and physiological processes in the pranamaya kosha, and organs of action and perception in the annamaya kosha ennu parayunna nammalde aa porameyulla vishwam, agathulla subtle body, subtle mind and intellect, tejasa, and the vasanas, which is the prajna, which is your anandamaya kosha, powered by the self. The prajna, taijasa, and the vishwa ennu parayunna moonu sangathigal. That is basically what this is: the deep sleep state, the dream state, and the wakeful state ennu parayunna moonu state like nammal idu njanadu I'm just correlating all this. And then we have in the macrocosm the same thing. In the macro, see the difference is just pure formless energy, patterns of motion and inertia, patterns, motions, rhythm, motion, inertia, sattva, rajas, tamo gunas, laws of nature, universal energies, intellectual, chitana, parallel, mind, chitana, past, idle, expansion, attraction, entropy, enaka parayunna qualities ayi maarum, and becomes life energy and dark energy in the pranamaya kosha equivalence, and ultimately atoms, stars, galaxies, and dark matter, which is the Virat. Inside, subtle is the Hiranyagarbha from which everything emanates, and the Ishvara, the root cause of everything, the Hiranyagarbha and the Virat. Okay, that parallelism. Okay, I will post this in the group so that you can reflect on it. Okay, I know that if you just look at it now and hear for it 2 minutes, 3 minutes, you will not understand much. But I will give you these pictures. So it is about this Ananya Chintanam that we talked about. Either namukku inna modify idu practice agittu
I would request all of you to sit straight, close your eyes, and we will do that kind of an exercise once more. Okay? Sit with the eyes closed. Because we are talking about the Bhagavad-Gita and Gita class, breathing in and breathe out slightly change. Omkaram chellumbol Om ഉള്ളിലേക്ക് അത് ആദ്യം കാറ്റെടുത്തിട്ട് പിന്നെ പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് വിടണം. നീട്ടി വലിച്ച്. അത് നീട്ടി വലിച്ച് വിടുന്നത് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കണം. കാറ്റ് ആദ്യം enjoy that silence for a couple of seconds. Relax, totally relax your body, hands, everything. Keep it on your thighs and relax wherever you are sitting. Completely relax. And you should actually feel your complete body relaxed. Now, to go into details, first totally relax your toe. Stretch your toes and relax it. Completely relax. And you should actually feel each one of your 10 toes as if they are each different entities. Feel it in your mind. And then slowly move your conscious attention from the toes to the ankles, from the feet to the ankles. And feel the angles. Feel the angles now. You should actually feel that angle there, the hinge type connection there. And then slowly move it through the legs, up to the hips, and feel the knee joint, everything. To the hip, feel the hip. And then transfer your attention to the spine. Relax the spine. Stretch it if you feel that it is bent. The spine. And think about that, from the bottom of the spine to the base of your neck. Then relax your stomach, the shoulders, and the neck. Then slowly attention to the face muscles, chin, the nose, eyes, eyebrows, forehead. Relax. And then the crown of your head. You should now feel as if you are wearing a crown on your head. Come back from the crown to the forehead, to the eyebrows, eyes, nose, chin, lips, neck, shoulders, hands, elbow, stomach, spine from neck to bottom, legs, ankle, feet, toes. Relax, completely relax, and enjoy that relaxation for a few seconds. With your toes, slowly feel the earth, the ground.
connect with the earth's surface. Think you are right above, sitting right above earth, the sphere, the spherical earth. And now visualize in your mind. Think about one hero in your life, or could be one or two or more, maybe just prominent heroes that you can bring about in your mind, and think about the qualities that has made him your icon. Maybe the selflessness of that person, the motivations that that person has, his resilience to reach the goals that he has, or he or she has set for himself or herself, the right attitudes that that person brings forth in his work and in his relationships that you would also like to have if you don't have. Think about those qualities. How that person has shaped the aptitudes that he or she has, which you would also like to develop. How that person rises above likes and dislikes, which you would like also to manifest in yourself. The impartiality of that person. How focused and committed that person is. Think about that. So you try to think about those qualities of selflessness, supreme right motivations, attitudes, the aptitudes, the likes and dislikes, shunning, that is impartiality, and focus and commitment that he or she has. Think about those qualities as manifestations of the brilliance and the positive qualities of that person as yourself, and feel that it is yours, even though you know that you may not have those qualities. Still, you, for the time being, think that they are my qualities. It is me. Spend a couple of minutes thinking of those qualities and invoking that power of the positive qualities within yourself. And try to revel in that glory. Which means that you start exhibiting those glories and then think about how the world is going to react. Those powers are yours. It is not just that icons, it is yours also. And then, now, look out. Look out meaning with the eyes closed. Go out and see the wondrous world, the universe, the world and the universe, the glories therein, mountains, rivers, greenery, the beauty of the desert, rivers, the sound of water flowing, the chirping of the birds, the sun rising, the brilliance of the moon on the full moon day, the sound of waves hitting the shore. And then you start imagining that these glories are reflecting within you as your strength, physical strength, health, and optimism. And think that they are sustained strength, health, and optimism, not just fleeting feelings. And then start feeling your expansion, expanding to reach out to different groups of people, your own relatives, friends, team workers, society, community, people in your country,
in other countries, everywhere, all united, expand, and then go out to reach the infinitude, feeling the confidence of being a global person. Expand your mind. Slowly start to feel inspiration of the infinitude within you. Inspiration to take on all challenges, to face any situation, to forgive everyone, to love, show compassion, help as many others as possible. Expand. Expand and feel that infinitude within you, reaching out to the limitless Brahman that you are, tapping the sacrifice, yajna, adi yajna, recognizing your adhyatma, your swabhava, and feeling in tune with everything in this universe. Feel that for a couple of few seconds. Slowly come back from the infinitude through the universe, through your own mind, intellect, prana, breathing, regular breathing, the senses, and feel the touch of your feet on earth. Relax. And come out. So this is basically the process of Ananya Chintanam, constantly thinking about, every day doing this, and slowly, when you think about the icons, the heroes, it is all about Vaishwanara meditation. The glories outside in the physical world, manifesting all those glories as within you. And therefore you can then slowly start exhibiting that, thinking about those things and trying to, some of those things which you feel that you do not have, which is there in your icon, you will at least take, if there are 4 or 5 such qualities that you don't have, at least take one of them and then try to practice it in today. For example, tomorrow morning you do this. Tomorrow morning you decide that one of those qualities you are going to practice. That way, keep doing that for maybe the next 7 days. 4 or 5 of such qualities, start exhibiting that, which you feel it's not there within you. But then you imbibe those values from examples outside. Vibhuti, Vaishwanara meditation, tapping the vibhutis outside. And then the Virat meditation, which is all about expanding yourself into the universe and in the infinitude and invoking the power from within, from there in the outside world to your strength, your health, and your optimism. And then feeling confident about your capabilities, connecting with that infinitude, the Virat, connecting with the Virat Swarupam. Ishwarante Virat Swarupamayitte njan താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്, വിഭൂതികളായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓത്ത് ടേക്കിംഗ് ആണ് as this process goes on. And then try to practice that. This will actually, if you do this practice, I think your positive nature, your radiating glories, vibhutis will start expanding. Okay. In fact, the Virat meditation is basically what Arjuna accomplished in the next chapter. I mean, seeing everything that, we will add that flavor into this. But then already, we are in that state where we are able to now practice from, your selflessness, motivations, attitudes and aptitudes and likes and dislikes, and the focus and commitment that you see. The best examples of this that you see from the icons that you want to set as example is nothing but the
the qualities described for success in karma yoga. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പുറമെ കാണുന്നു ആൾക്കാരിലെ, അവരിൽ നിന്ന് ഞാനത് പ്രചോദനം കൊണ്ടെടുത്തിട്ട് അത് പിന്നീട് ഞാനത് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇഫ് ഐ ആം ഡൂയിങ് ഇറ്റ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, വി റിഫ്ലക്ട് മോർ ഓഫ് ഇറ്റ്. If you feel that somewhere you are weak, try to make it a point and then practice it. And then go into the universe, connect with the universe, connect with the infinitude. And then use that for your, health, wealth and success. In the parayunna health, wealth, capabilities, productive capabilities, ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എടുക്കുക. ഇത് you keep doing this every day, the brain gets tuned. If you practice this regularly for about 10 to 15 days, your brain will automatically start changing. It will actually sprout new neurons and connections, and then make it a habit. That means, you will start, people, if you are negative, if you show negative attitudes or facial expressions and all, it will slowly start, becoming smile and happiness and other things. അത് brain തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഹാബിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് നോസ് ഡൈവിംഗിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ്ട് നമ്മളെ പ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് brain practice this. 10 days, 15 days, you will get it. If you do it every day, maybe it will take only 10 to 15 minutes doing this practice. Don't worry about the specific details of each one of the statements that I mentioned. Don't worry about that. അതൊന്നും മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സില്ലേ, ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഐക്കൺ പുറത്തുമേയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നിന്ന് പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന അത് നമ്മൾ ആവുന്നത്ര നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുക, ഇൻ ദാറ്റ് ഓർഡർ, ആൻഡ് ദെൻ കം ഡൗൺ ആൻഡ് ഗോ ഫോർത്ത്. അത് ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് 12 മിനിറ്റ്, അത് ഒരു 10 ദിവസം നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 120 മിനിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ ടെൽടൈൽ സൈൻസ് വരാൻ തുടങ്ങും. കാരണം ബ്രെയിൻ അങ്ങനെയാണ്, പുതിയ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഗ്രോത്ത് സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യും, പുതിയ, അതായത് സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക വെച്ചാല് നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ഗ്ലൂമി ആയിട്ട് പോകുന്ന, ബ്രൂഡിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്ന, ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്ന നമ്മുടെ ടെൻഡൻസിക്ക് പകരം ഞാൻ ഈ പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിനിനെ. അപ്പൊ അവിടെ പുതിയ സ്പ്രൗട്ടുകൾ ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സമയം, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങും ബ്രെയിൻ. ദാറ്റ് പ്രോസസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് ന്യൂറോ സയൻസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഞാൻ പിന്നീട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ബിലീവ് മീ ആൻഡ് ദെൻ പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ്. So this universe, therefore, is the glorious manifestation of the infinitude. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത്, the glorious manifestation of the infinitude. And we are trying to invoke that within us, invoke that through our mind, through our intellect, and expand into that infinitude. This ends the 10th chapter titled The Manifestations of the Infinitude. Iti Srimad Bhagavad-Gita Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Sri Krishna Arjuna Samvade Vibhuti Yogo Nama Dashamodhyayah. Next we will in the next week we will immerse ourselves in the multi-dimensional perspective of, that we will gain once we understand the self, once we start practicing the self. That is the with that Vibhuti Yoga ends. So if you have any discussions, we can. ഈ നമ്മുടെ അനന്യദർശനം, അനന്യ ചിന്തനം ചെയ്യുന്നിട്ട് പോസിറ്റിവിറ്റി വരുന്നത് ഒന്ന് ദിവസം രാവിലെ ചെയ്യാവുന്ന സംഗതിയാണ്. അത് കൂടാണ്ട് have a sport smile on your face always. എപ്പോഴും. Why don't you do that? That itself will actually invoke energy. ചിരിക്കാൻ, എപ്പോഴും ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുക. That itself is a
നമ്മുടെ ചില എന്താ പറയാ ഈ ചിരി കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, അവരൊക്കെ അതാണ് അവര് ആക്ച്വലി they are trying to get that energy into that norepinephrine, dopamine, serotonin ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് അതൊക്കെ. ഇൻഫാക്ട് brain does not have any difference between physical actions and visualized actions. തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതായത് നമുക്ക് പുറമെ ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചിട്ട് സന്തോഷം കിട്ടുക ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻ, അതിന് പകരം കണ്ണടച്ചിരുന്ന് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാനായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷവും രണ്ടും ബ്രെയിനൊന്നാണ്, ഒരേ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ അനന്യചിന്തനം വഴി ചെയ്യണം. അതാണ് അനന്യാചിന്തയന്തോമാം ഏജനാഹ പരിഭാസതയെ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം മഹാഭിയാഹം എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇങ്ങനെ തറപ്പിച്ച് പറയണതിന്റെ രഹസ്യമാണിത്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുവർ ന്യൂറോ സയൻസ്. If you think and same reactions that physical activities will create in your brain will be created by even imagination or visualization. ഇൻഫാക്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്ന സംഗതി. അതായത് നമ്മളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് അതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് ഗ്രാഫിക്കൽ നൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നതും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും ഒരേ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും ബ്രെയിൻ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഇഫക്റ്റ്? ഈസ് ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ഗെറ്റ് യുവർ സെൽഫ് യുണൈറ്റഡ് യോഗ വിത്ത് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. വിഷ്വലൈസേഷൻ ഇസ് സച്ച് എ പവർഫുൾ സ്ട്രാറ്റജി. അപ്പൊ ആ വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അനന്യചിന്തനം വിത്ത് വൈശ്വാനര ആൻഡ് വിരാട് മെഡിറ്റേഷൻ. Combined with Vaishwanara and Virat meditation will help you.